السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، ایک نئی گفتگو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل میری ریسرچ جو ہے وہ شوگر کے عنوان پر چل رہی ہے، اور الحمدللہ بفضل تعالی ہزاروں لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں، کچھ خالی غذاؤں سے اور کچھ غذاؤں کے ساتھ مع ادویات کے، کچھ ملک پاکستان میں اور کچھ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں مطب ابن طبیب کا فیض اللہ ان کو پہنچا رہا ہے۔ محض اللہ کی ذات شافی کافی ہے، میں ناچیز کوئی بھی چیز نہیں ہوں۔ اگر میرے اللہ کا کرم نہ ہو تو میں خود کو بھی کسی وبال اور بیماری سے نہیں بچا سکتا۔ محترم خواتین و حضرات، بہت عرصے سے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں شوگر پہ بات کر رہا ہوں، بہت سارے دوستوں کے ٹیلی فون اور واٹس ایپ پر کچھ اس طرح کے سوالات انہوں نے کیے کہ جن کے جوابات دینا الگ الگ بہت غیر مناسب تھا اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا۔ تو آج میں نے یہ ذہن میں سوچ لیا تھا کہ آج اپنے بہن اور بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے اور اپنے ویور سے ایک تفصیلی گفتگو کروں گا کہ آخر یہ مرض جو 100 سال سے سائنس، میڈیکل، ماڈرن سائنس، فرنگی طب دن رات شب و روز زور لگا رہی ہے، لیکن اس کے علاج میں ناکام کیوں ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک بیماری اگر پیدا کرتا ہوں تو اس کے لیے 70 ادویات بھی میں نے بھیجی ہیں۔ اب وہ ادویات انسان اپنے ذہن سے، اپنی ریسرچ سے، اپنی تلاش سے اور اپنی سائنس سے، ہم نے آج کل یہ سمجھ رکھا ہے کہ پتہ نہیں سائنس فقط امریکہ، جرمن، فرانس، برطانیہ، ان بڑے ممالک کا ہی حصہ ہے یا ان کی ہی کوئی سوغات ہے۔ اگر آج میں اور آپ اس تفصیلی گفتگو کو کر پائے اور آپ سن پائے تو ہمیں یہ علم ہوگا کہ سائنس کسی کے باپ کی جاگیر نہیں جو انہی کے پاس رہے گی یا انہی کے نام ہی الاٹمنٹ ہوتی رہے گی، کوئی اور انسان یا کوئی اور شخص اس پر ریسرچ نہیں کر سکتا۔ تو سامعین محترم، سائنس کا معنی ہوتا ہے توڑنا، پھوڑنا، کھولنا، دیکھنا، جانچنا، پرکھنا۔ کسی بھی چیز پر آپ سوچ، فکر اور بڑے ہی اہتمام سے اس کی باریکیوں کو آپ سوچنا جب شروع کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی قدرتی مناظر ہو، چاہے وہ کچھ ہو، اس کو ریسرچ اور سائنس کہتے ہیں۔ جبکہ 100 سال میں سائنس نے شوگر پر جو بھی ریسرچ کی، اس کی عارضی میڈیسن، عارضی دوا اور آخر میں ہاتھ پاؤں کا کٹنا، کاربنکل، فالج، گردوں کا فیل ہونا، ہارٹ اٹیک ہونا، جگر کا کینسر ہونا، سالوں سال دوائیاں کھا کر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انسان دنیا میں تڑپ رہے۔ تو عزیزان محترم، آج کی اس گفتگو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کو کوئی بھی بیماری جب آتی ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی عناصر خون کی کمی بیشی ضرور ہوا کرتی ہے۔
سائنس نے چونکہ آج کل تو 150 سے بھی زائد نئی ریسرچ نے عناصر خون کو ظاہر کر دیا ہے، بیسکلی طور پر دراصل بنیادی طور پر جو انسان کے خون کے عناصر ہیں وہ محض 4 ہیں۔ 4 عناصر کو سائنس نے جو نام دیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1 نروس ٹیشوز، نمبر 2 ایپیتھیلیل ٹیشوز، نمبر 3 کنیکٹیو ٹیشوز، نمبر 4 مسکولر ٹیشوز۔ پوری دنیا کی سائنس آپ چھان لیں، اس کے اندر یہ 4 ٹیشوز آپ کو ملیں گے۔ ان کی آگے جو تقسیم ہے، ان کے آگے جو درجات ہیں، ان کی آگے جو ارتقائی صورت ہے، ان کے آگے جو نشو و نما ہوتی ہے، اس کے اندر رد و بدل، اس کے اندر ماہیت اور حیت بدلتی رہتی ہے۔ تغیرات کا نام عناصر زیادہ رکھ دیا گیا۔ بیسکلی طور پہ بنیادی طور پر یہ 4 عناصر ہی انسان کی زندگی کا لب و لعاب ہے، ان پر ہی انسان کی زندگی چلتی ہے۔ جسے سائنس نے نروس ٹیشوز کہا، اسے طب یونانی نے، اسے طب قدیم نے، اسے طب نبوی نے، اسے آیورویدک نے، اسے ہومیوپیتھک نے الگ نام دیے، آیورویدک نے الگ نام دیے، لیکن چیز ایک ہی ہے۔ وات پت کف اور دم آیورویدک نے کہہ دیا، اور ہومیوپیتھک نے سائیکوسس، سورا اور سفلس، یہ ہومیوپیتھک نے کہا، یعنی بلغم، سودا، سفرا۔ تو سامعین محترم، اب تھیوریاں جتنی بھی ہوں گی ان کے نام الگ ہو سکتے ہیں، ان کی ریسرچ کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ کیا انسان کی باڈی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں کیا وہ الگ ہو سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ انسان چاہے دنیا کے کسی کونے میں آباد ہے، وہ کھاتا تو اپنی غذا ہی ہے، چاہے غذا کا مزاج کوئی بھی ہو۔ لا علمی میں پیٹ بھرنے کے لیے انسان نے جو بھی چیزیں اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ میرے لیے مناسب ہیں، اس نے انہیں کھانا شروع کر دیا۔ اب تمیز بڑھتی چلی گئی، تہذیب و تمدن بڑھتا چلا گیا، تو غذاؤں کی بھی تقسیم ہو گئی۔ علمی فوقیت اور سائنس نے اور ترقی کر لی تو غذاؤں کے مزاج قائم ہو گئے۔ جب غذاؤں کے مزاج قائم ہو گئے تو پھر انسان کے مزاج کی بھی سمجھ آ گئی کہ یہ غذا اس مزاج کی ہے، یہ کھانے سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں یہ کھانے سے یہ مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میں اس طویل گفتگو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مطب ابن طبیب کی ریسرچ اور حکیم محمد ضیاء کی گزارشات کو تہ دل سے غور و فکر کے ساتھ آپ جب سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ دیا ہوا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شوگر کے اندر بھی انسان کے جسم میں کوئی ایک عنصر بڑھتا ہے، کوئی ایک ٹیشوز بڑھتا ہے، اور کوئی ایک کم ہو جاتا ہے، اور کوئی انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 صورتحال ہیں۔ اب اس میں کیونکہ میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ اصلی اعصابی اور حقیقی شوگر کا تذکرہ آپ احباب کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے بہن بھائی غیر ملکوں میں بہت پریشان ہیں اور بڑی ان کی حالت خراب ہو چکی ہے، بہت پریشانی کے عالم میں وہ درخواست کر رہے تھے کہ جی ہمیں اس کی مکمل تشریح اور تفصیل آپ سمجھا دیجئے، آخر کھانے پینے سے شوگر کیسے جا سکتی ہے؟ جیسا کہ ہم لوگ آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خالی غذاؤں پر ہی چل کر اپنی شوگر کو کیور کر رہے ہیں، اپنی گینگرین کیور ہو رہی ہے، لوگوں کے ٹیومر ٹھیک ہو رہے ہیں، جگر کے کینسر ٹھیک ہو رہے ہیں، گردے جو فیل ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، سٹمک کے پرانے سے پرانے مسئلے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے؟ عزیزان محترم، گزارش یہ ہے کہ جس طرح انسان کا مزاج ہے اسی طرح غذاؤں کا بھی مزاج ہے، اور شوگر میں
इंसान के मिजाज के अंदर तरी सर्दी, बलगम, पानी, लम्फेटिक सिस्टम, खून का पतलापन और ठंडापन और इंतहाई आराम परस्ती, जो कि मैं पिछली वीडियोज़ में खूब आपसे जिक्र कर चुका हूँ, उससे ये चीज़ें लाहक हो जाती हैं। और उनके इस अमल से, खून के इस ठंडेपन से, इस रतूबती और माई मादे से खून के अंदर खार बढ़ जाती है और उस खार से आसाब की तेज़ी होकर दिमाग के अंदर जो बतने चहारम का एक पॉइंट है, जिसे साइंस कहती है कि वो डिप्रेशन से दब कर भी शुगर हो सकती है, सर में चोट लगने से भी हो सकती है, गहरा गम और सदमा लग जाए तब भी शुगर हो सकती है, उससे भी यही सर्कल एक आसाब का तेज होता है तो उसमें दबाव आ जाता है। इससे इनकार नहीं है, तिब्बे यूनानी को कतई इनकार नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन जिसको डिप्रेशन ना मिले, जो अरबों का मालिक हो, खरबों का मालिक हो, हवाओं में उड़ रहा हो, कोई गम, तरद्दुद, परेशानी, दुख ना हो, जब उसको बिस्तर पे लेटे हुए शुगर जाहिर होती है तो उसका सबब आसाब की तेज़ी, बलगमी मादे की तेज़ी, नर्वस टिश्यूज़ की तेज़ी, उससे जिस्म ठंडा, पेशाब की ज़्यादती और ग़िज़ा कच्ची रहकर। अब आइए मैं आपको समझाता चला जाऊं कि शुगर आखिर होती क्यों है, इसमें प्यास, भूख और तलखी और कमज़ोरियाँ आती क्यों हैं। जब इंसान अपनी रूटीन से हटकर आराम परस्ती और असाबी चीज़ें, बलगमी चीज़ें, ठंडी चीज़ें कसरत से इस्तेमाल करता है तो उससे उसके जिस्म में जितने हार्मोन्स हैं, जितने ग्लैंड हैं, वो भी ठंडे हो जाते हैं। सब ग्लैंड का जो मरकज़ है लीवर, वो भी ठंडा हो जाता है। लीवर के जितने भी हिस्से हैं वो तमाम अपनी कारकर्दगी में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। नतीजतन क्या होता है कि एक तो पोर्टल वेन से लीवर ग़ज़ा जब लेता है, मैदे के प्रोसेस से गुज़रने के बाद, कैल्यूस और कैम्यूस के बाद जब ग़ज़ा दोदिया आशे जौ जैसी हो जाती है, जब वो लिक्विड बनकर पोर्टल वेन से लीवर उसे लेता है तबख देने के लिए, पकाने के लिए, तो उस वक्त आपका लीवर चूँकि आपकी ग़ज़ाओं और आपके माहौल की वजह से पहले से ही ठंडा हो जाता है। यूँ समझ लीजिए कि आपके चूल्हे की आग पहले ही बहुत कम है, या गैस की मिसाल लगा लें, गैस ही बहुत कम आ रही है, आपने बड़ी सी हंडिया उस पर रख दी है, तो वो जब तक गैस पूरा नहीं मिलेगा, पूरी रात लगे रहे, वो हंडिया नहीं पकेगी। इसी तरह जब वो ग़िज़ा पोर्टल वेन से आपके लीवर में पकने के लिए, तबख पकड़ने के लिए, और उसमें छांटियाँ भी जिगर करता है, ग़िज़ाओं को हज़म भी जिगर कराता है, फालतू फजलों को जिगर खारिज करता है, आपके ग़िज़ा को जुज़्वे बदन भी जिगर करता है, फालतू जहरों को भी जिगर खारिज करता है, जिसके मातहत लबलबा भी है, जिसके मातहत आपका पित्ता भी है, जिसके मातहत आपके गुर्दे भी हैं, जिसके मातहत आपके ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड और तमाम बॉडी के ग्लैंड हैं, थायराइड ग्लैंड भी इसी के तहत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उस ग़िज़ा को जिगर उतना हज़म करता है जितनी उसके अंदर हरारत है, बस। यानी एपिथेलियल टिश्यूज़, हरारत क्या है? सुफरा, एपिथेलियल टिश्यूज़। जिन लोगों ने कुरान का मुताला किया है ना, तो कुरान ने सूरह बकरा में तसुर्रुन नाज़रीन, वो जो गाय का जिक्र आता है, उसमें सुफरा का जिक्र किया कि सुनहरी कलर की, गोल्डन कलर की गाय हो। और जिन्होंने मज़ीद मुताला किया हो तो सौदा का भी जिक्र है, रीह यानी हवा का भी जिक्र है, माँ और पानी का जिक्र तो आप खूब जानते हैं। तो ये चार चीज़ें इस दुनिया के सर्कल को चला रही हैं, यही चार चीज़ें इस इंसान को चला रही हैं। अगर दुनिया में सूरज जिगर का काम कर रहा है तो इंसान की बॉडी में लीवर सूरज का काम करके हरारत देकर फुजलात को, ताफनी मादों को, जब सूरज निकलता है तो ज़मीन साफ़ हो जाती है। जब बॉडी के अंदर ये फुजलात होते हैं तो जिगर की आग, हरारत, सल्फ़र
जो तबीयत को नखेर के रख देता है। अजीज़ान मोहतरम, जब लीवर को ग़ज़ा आप ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि आप तो रूटीन से खा जा रहे हैं ना, रूटीन से, लेकिन लीवर का आपको इल्म नहीं है। रफ्ता रफ्ता क्या होता है, आपका जिगर, आपके ग्लैंड, आपका लबलबा, आपका पित्ता, आपके गुर्दों के ग्लैंड सब ठंडे। किसी दोस्तों को मैदे में ठंडक बढ़ जाती है तो उल्टी आ जाती है, आंतों में ठंडक बढ़ती है तो मोशन आ जाते हैं, दस्त आ जाते हैं। जब यही ठंडक आपकी लीवर तक पहुंचती है तो लीवर सबसे पहले आपके पित्ते को मुतासर करेगा, या तो पित्ते में पथरियां बन जाएंगी, पित्ता बच गया तो लबलबा मुतासर हो जाएगा, फिर शुगर आ जाएगी, इंसुलिन कम बनेगी, गुर्दे मुतासर हो गए तो कसरत बौल आ जाएगा, अगर गुर्दों के साथ लबलबा मुतासर हो गया तो और जिगर और मुतासर हुआ तो फिर आपको शुगर आ जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप समझिए मेरी बात को कि अगर आपका लीवर 100% 100% सही काम कर रहा है तो दुनिया की कोई साइंस किसी बॉडी के अंदर शुगर साबित नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि शुगर खाली लबलबे की खराबी से नहीं होती, ये सब ड्रामा है इंसुलिन बेचने का, ये सारा प्रोपोगंडा है। बहुत बड़े माफिया जो ड्रग माफिया बैठा है, उनको लीवर के इलाज के लिए भी 50 से 70 लाख चाहिए, लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए, उनको बायोप्सी के लिए भी लाखों रुपए चाहिए। कि जब लीवर का इतना सा पीस लगाकर पूरे लीवर को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस को हकीम ज़िया मतब इब्ने तबीब की जानिब से चैलेंज कर रहा है। कोई बॉडी का आज़ा आप काट कर उसके साथ दूसरा जोड़कर उसे पूरा नहीं कर सकते। महज अल्लाह ने लीवर और जिगर ऐसा उज़ब बनाया है जो मरकज़ है ग्लैंड का और जो मंबा है पूरी सेहत और जवानी का। अज़ीज़ान मोहतरम, जब थोड़ा सा लीवर का टुकड़ा किसी का पीस लेकर उसको लगा दिया जाए तो बाकी का सारा लीवर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। दिल की हरारत जो है वो लीवर से ज़्यादा है। जो 24 घंटे दिल हरकत कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, खून दौड़ रहा है, वो गर्मी पैदा कर रहा है। तो जो ग़िज़ाओं को गर्मी चाहिए वो लीवर से मिलती है, जो आपके मसल्स को गर्मी चाहिए वो आपके ब्लड सर्कुलेशन से मिलती है। इन चीज़ों को समझिए। मैं साइंस ही जिक्र कर रहा हूँ, तिब्बे यूनानी से साइंस निकली है, साइंस से तिब्बे यूनानी नहीं निकली। बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तिब उन पर आई, अल्लाह का नुज़ूल हुआ और उनको उनके उलूम की वजह से अल्लाह ने फौकियत बख्शी थी। सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि आप थोड़ा सोचें तो सही। आपने सिर्फ ऊंची बिल्डिंगें और ऊंचे महल्लात और साइंस देख ली, आपने ये क्यों नहीं देखा कि जब इंसान पैदा हुआ था तो अल्लाह ने सारी ज़रूरियात उसकी पहले उतार दी और उसके जितने असबाब थे वो पहले पैदा कर दिए। मौत तो यकीनी बात है, मौत तो आएगी, पहलवान को, तंदुरुस्त को, बूढ़े को, जवान को, बच्चे को। मौत से नहीं मैं कहता कोई बच सकता है, बीमारियों से बचे। अजीज़ान मोहतरम, जब आपका लीवर देखता है कि आपकी ग़िज़ा बिल्कुल ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट, बलगमी मादे, माई मादे, ये कोक, ये पेप्सी, ये फांटा, ये मरिंडा, ये बर्गर, ये पिज़्ज़े, ये अजीब अजीब किस्म के जो खाने निकले हैं, शवारमे, ये सारा कार्बोहाइड्रेट है। जब कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादती होती है तो आग ने उसे हज़म करना है, सल्फर ने उसे हज़म करना है, ग्लैंड ने उसे हज़म करना है, लबलबा भी ग्लैंड है, पित्ता भी ग्लैंड है। तो आपका जिगर उस ग़िज़ा को उतना सा हज़म करता है जितनी उसके अंदर आग और हरारत और क़ुव्वत है। बाकी ग़िज़ाओं को दफ़ा कर देता है गुर्दों की तरफ के, निकाल दो, ये फुजला है। बाइनी ही उसी तरह जैसे आप किसी पहलवान को और एक कमज़ोर इंसान को, दोनों को आप मजदूरी पे रखेंगे, पहलवान तो 15-20 ईंटें उठाकर टहलता हुआ चलेगा और कमज़ोर आदमी 2 ईंटें उठाकर भी कांपता हुआ चलेगा। जब आपका जिगर पहलवान था तो आपने जो मर्जी खाया वो हजम करता चला गया। जब कमज़ोर हो गया, ठंडा हो गया, डूब गया रतूबतों में, तो फिर वो थोड़ा सा हजम करते करते, कोशिश करते करते अगर आपको समझ आ गई, ग़िज़ा आपकी बदल गई, सल्फ़र मिल गया तो वो चल पड़ेगा। वरना फिर आप हॉस्पिटलों की तरफ, स्पेशलिस्टों की तरफ,
रिपोर्टों की तरफ, MRI की तरफ, एक्सरों की तरफ, अल्ट्रासाउंड की तरफ, स्पेशलाइजों की तरफ बात निकलते जाएंगे। कोठी भी गई, कार भी गया, बंगला भी गया, जानवर भी गए, ज़मीनें भी गई, बैंक बैलेंस भी खाली हो गया। मिला क्या? हाथ कटा हुआ, पाँव कटा हुआ, कार्बेंकल, गुर्दे फेल। अजीज़ान मोहतरम, ये कोई साइंस है? तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शुगर की मेन वजह आपके जिगर की खराबी होती है। डायरेक्ट आपका लबलबा खराब हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी में हिम्मत है तो ज़रूर राब्ता करे। कोई बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट बैठा जो दावा कर रहा है कि लबलबे से, मैं कहता हूं जिसका जिगर 100% काम कर रहा है, लबलबे की क्या जरूरत है? बात ना माने। अजीज़ान मोहतरम, इंसान की बॉडी में एक कानून बनाया है अल्लाह ने, मातहत है। इम्यून सिस्टम जितना भी आपकी बॉडी का है वो लीवर के मातहत है। हिस्स का सिस्टम, महसूसात का सिस्टम, इदराक का सिस्टम, छूने का, सूंघने का, चखने का, देखने का, सुनने का, समझने का, ये सारा सिस्टम दिमाग के ज़िम्मे है। हरकत करने का सारा सिस्टम इंसान के दिल के ज़िम्मे है। और ग़िज़ाओं को हज़म करना, खून को पैदा करना, खून को साफ़ करना, हर ग्लैंड तक ग़िज़ा को पहुँचाना, रग रग तक खून को पहुँचाना दिल का काम है। खून को बनाना जिगर का काम है। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर रफ्ता रफ्ता आपके गुर्दे भी ठंडे हो गए, आपका ग्लैंड भी ठंडे, आपको शुगर आ गई। अब हुआ क्या? इलाज ये नहीं है कि इंसुलिन लगा लो जी मेरे भाई। अंदर इंसुलिन जो जिगर के रास्ते से आपके लबलबे को कुव्वत मिलकर पैदा होनी है, पूरी दुनिया की साइंस उस इंसुलिन जैसा एक कतरा नहीं बना सकती। अजीज़ान मोहतरम, आपसे ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस धोखे से बचें। नेचुरल और फितरी इलाज को समझने के लिए अपने जिगर को तेज कीजिए। यकीन जानिए, जिन जिन मरीजों को पेशाब पीला आ जाए, जर्द आ जाए, मेडिकल साइंस आज भी कह रही है कि जर्द और येलो पेशाब सेहतमंदी की अलामत है। हद से ज़्यादा येलो ना हो, पीला यरकान ना हो, गर्मी हद से ज़्यादा भी ना बढ़े। उसकी अलामत क्या होती है? गर्मी जब हद से ज़्यादा बढ़ती है तो पीला यरकान आ जाता है, जो चंद मूलियाँ चंद गाजरें खाने से दूर हो जाता है। जॉइंटिस हो गया जी, जॉइंटिस कुछ भी नहीं है, पीला यरकान कोई बीमारी नहीं है। जिगर में सुफरा ज़्यादा बन गया, खारिज कम हुआ, जिगर का जाज़बा निज़ाम ताकत में आ गया, नाकला नालीदार खारिज करने वाला निज़ाम रुक गया। निज़ाम नालीदार को चला दो तो यरकान भी गया, सी भी गया, बी भी गया, कुछ भी नहीं बचता। हाँ, जब मरीज़ ऐसा हो जाता है कि आप पाँव फूले पड़े हैं, पिंडलियाँ फूली पड़ी हैं, गुर्दे उड़े पड़े हैं, कार्बेंकल फोड़े हैं, हार्ट अटैक आए पड़े हैं, जनाब स्टंट डले पड़े हैं, फिर कहते हैं जी मतलब इब्ने तबीब से रब्ता किया था। अब हकीम साहब कह रहे हैं जी आप लाइलाज है मेरे भाई, अब मैं मुर्दा उठाकर जब लाओगे तो मैं कैसे इलाज करूँगा? तो ये आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि आप ये दवाइयों पर मत जाएं। नेचुरल वो दवाइयाँ जो फितरत ने पैदा की हैं, जो जिगर को और दिल को ताकत देंगी और आपके आसाब को थोड़ा लो कर देंगी, लीवर और आपके कल्ब को तेज़ करने वाली दवाइयाँ तमाम तर शुगर के लिए मुफीद हैं। यह हकीकी शुगर की बात कर रहा हूँ। अजीज़ान मोहतरम, ये वो गुफ्तगू थी जो चंद उन दोस्तों और उन बहनों का, उन भाइयों के सवालों के जवाब थे कि आप इलाज ग़िज़ा से कैसे करते हैं। तो मैं अपने इलाज में वो अद्वियात रिसर्च करता हूँ जिनमें सल्फ़र हो, जिनमें एसिड हो। एसिड दिल को ताकत देता है ताकि खून रवानी से चलता रहे, हर रोंगटे तक, हर सेल तक पहुँचे, और सल्फ़र जिगर को ताकत देता है ताकि इंसुलिन और तमाम ग्लैंड काम करके अपने हार्मोन्स को पैदा करते रहें। मैं नहीं कहता कि रोटी खाओ, चावल खाओ, आइसक्रीम खाओ, जब शुगर लो हो जाए तो फिर ये खाओ और जब हाई हो जाए तो फिर इंसुलिन लगाओ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आप एक तरफ पूरा परहेज रखें, गुड़ और शक्कर लाजमी लिया करें, चीनी मत लें, चीनी खुद जहर है, चीनी रिफाइंड चीज़ है। अनरिफाइंड जो चीज़ें हैं उनके अंदर फितरी निज़ाम होता है, जो गैर फितरी चीज़ें होती हैं वो मसनूई बनी होती हैं। तो ये चीनी मसनूई है, जिनको शुगर नहीं है उनको भी कर देगी। तो गुड़ और शक्कर हल्की मिकदार में, शहद आप ले सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसी उन्वान को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह ने वक़्त दिया तो मैं अपने दोस्तों से अर्ज़ करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बेधड़क खा सकते हैं मीठी होने के बावजूद।
کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے پھیکی ہونے کے باوجود، جن میں ذرا بھی شوگر نہیں ہے، وہ بھی چیزیں شوگر پیدا کر دیتی ہیں؟ انشاءاللہ یہ میں کبھی آپ سے بتلاؤں گا، عرض کروں گا۔ آج کے دوستوں کے سوالات کے جواب میں نے دے دیے۔ امید کرتا ہوں کہ اگر کسی اور دوست کو مزید تفصیل چاہیے ہوگی تو میرے ساتھ رابطہ کیجیے گا، مجھے لکھیے گا یا کال کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کے جوابات دیتا رہوں گا۔ اتنا آج کا یہ جو عنوان ہے اس کو آپ ذہن نشین رکھیں، انشاءاللہ اس کے آگے آپ کے اندر جتنے سوال آن تو لکھے گا، میں جواب دوں گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میرے پیارے بہن بھائی حکیم محمد ضیاء کو اجازت دیجیے۔ آپ کا سننا، آپ کا سمجھنا اور آپ کا بغیر کسی دواؤں کے بچ جانا میرے لیے دنیا و آخرت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ ہاں، میں بھی آپ جیسا معاشی ضرورت مند انسان ہوں، میری فیس بھی ہے، میری چیک اپ بھی فیس ہے، میں مطب پر بھی فیس بھی لیتا ہوں، دوائیوں کے پیسے بھی لیتا ہوں۔ اللہ واسطے میں کوئی نہیں کرتا میرے بھائی، اللہ کے واسطے جو چیزیں آپ بنا سکتے ہیں میں روز بتاتا ہوں، جو آپ نہیں بنا سکتے میں انہیں نہیں بتاتا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ غلط دوائیاں بنا کر اپنا نقصان کریں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی شوگر کا سٹیج کون سا ہے، درجہ کون سا ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کی باڈی کے اندر قوت کتنی ہے۔ آپ بچے اور بوڑھے اور جوان کے شوگر کو ایک دوائی کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے ان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو واٹس ایپ پر فون پر فوری کال ملا کے حکیم صاحب نسخہ دسو جی منو شوگر ہو گئی ہے، میرے بھائی وہ تو پھر انسولین دس سکتے ہیں ہم۔ شوگر ہو گئی ہے تو پیٹ کپڑا اٹھاؤ، لگاؤ ٹیکہ، لیٹے رہو۔ عزیزان محترم، ایسی بات نہ کیا کریں۔ اتنے پڑھے لکھے دور میں اتنی جلد بازی، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جی حکیم صاحب سے ابھی بھی بات کروا دے۔ اسسٹنٹ صاحب جب کہتے ہیں کہ ابھی وہ بیزی ہیں یا بھی میٹنگ ہے یا بھی مسئلہ، او جی یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی جب 3 مہینے تم لوگ دل کے ڈاکٹروں سے ٹائم لیتے ہو، میں پھر ایک کہانی سنا دوں۔ میرے ایک دوست ہیں، 3 مہینے پہلے انہوں نے دل کے ڈاکٹر سے ٹائم لیا، 3 مہینے بعد 3.5 گھنٹے بعد ان کا ٹائم آیا اور ان کی 3500 روپیہ فیس تھی اس دور میں۔ یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں۔ انہوں نے جب آگے گئے تو اتنے مہینے انتظار کرنے کے بعد، اتنا وقت ضائع کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے لکھ دی جی 2 صبح 2 شام ڈیسپرین۔ وہ پرچی پھاڑ کے پیسے دے کے نکل آیا کہ 3.5 مہینے میرے گرک ہو گئے، ڈیسپرین تو کریانے سے بھی مل رہی ہے۔ تو میرے بھائی میں ایسا نہیں کرتا، میں جب تک پیشنٹ چیک نہ کروں میں کسی کو کوئی رائے نہیں دیتا، جب تک میری چیک اپ فیس کوئی نہ دے میں کچھ بھی کسی کو نہیں بتاتا۔ جو آپ کے بتانے والی چیزیں ہیں وہ روز بتا رہا ہوں، اس کو سمجھیں۔ ہاں جو میری محنت ہے وہ آپ مجھے دیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اخلاص سے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شوگر کا پورا نچوڑ دے کر پھر انشاءاللہ میں کینسر پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں جی آپ۔